Lamsuko jatona selanjati kogoro kok tumawo tini nor ngelugut wangai hiren Burma tini ne kogoro kok tumara ungka. Corona virus ni guideline mani biside agotla asne pe thumkoro republic parai jeka ora bana tisnai Parade Commander Sri Lal Huya Darlung Parade Bosong Banano Nangkupani Borong Punukha. সালের ফরাসি প্রান্তরে স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছিল 1947 সালে প্রস্তাব করতেন পরবর্তী কার্যক্রম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান Assistant Commandant 1020 and Theatre, Rang Thong Te Thung Rung Phasin Choi Choi Kubui Lang Marinanino Saka Haifano Kokmung Kaisha Kadmung Juda Juda Haifano Khathansa Oha Nini Ani Chiri Jotonino Tuima Tuisha Bolong Sri Shivcharan Devarma, Havildar General Duty, 7th Battalion. পুরস্কার Sri Shivlal Pradhan, Havildar General Duty.
ASIUB SB organization শ্রী হরিপদ মহিমান্বিত সমারোহে বিদ্যালয় স্তরের ছাত্রছাত্রীদের সামিল করা হয়নি। বিভিন্ন বেসরকারি সঙ্গীত ত্রিপুরার মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের আগমন তাদের পদক প্রদান করবেন রাজ্যের মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়। ত্রিপুরা পুলিশে তাদের কৃপামল চাকমা ASIUB গোমতী ডিস্ট্রিক্ট হোমগার্ডস एंड सिविल डिफेंस मेडल फॉर 72তম প্রজাতন্ত্র और बहनों, नमस्कार खुलुमखा। हमारे गणतंत्र दिवस की 72वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर मैं त्रिपुरा के सभी नागरिकों को तथा इस समारोह में उपस्थित सभी लोगों को शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई देता हूं। मैं इस अवसर पर राज्य और केंद्र सरकार की ओर से हमारे बहादुर सशस्त्र बलों के सदस्यों को भी बधाई देना चाहूंगा, जो हमारी जल, थल और वायु सीमा की रक्षा कर देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा स्वीकृत भारत का संविधान 1950 में इसी दिन लागू हुआ, जिसने हमारे भारत को प्रभुता संपन्न, लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाया, जहां सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के मूल्यों को सुनिश्चित किया गया। इसके बाद हमने संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा देश को धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य बनाया। विभिन्न बाधाओं के बावजूद मेरी सरकार ने विभिन्न मोर्चों पर कई कदम उठाए हैं, जो त्रिपुरा को समृद्ध, आत्मनिर्भर और एक आदर्श राज्य बनाने में सहायक होंगे। राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु कड़ी मेहनत कर रही है। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से त्रिपुरा के नागरिकों के समग्र कल्याण के लिए सरकार द्वारा कई पहल की गई है। मैं कुछ प्रमुख उपलब्धियों और सूत्रपातों को आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। त्रिपुरा की 70% से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आधारित है, जिसका जीएसडीपी में योगदान 17% है। फसलों में विविधता लाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए हाइब्रिड मक्का और उड़द की खेती पर जोर दिया जा रहा है। 15,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर जैविक खेती की जा रही है। स्वयं सहायता समूह के आय अर्जन हेतु कृषि मिशनरी बैंक स्थापित किए गए हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2.6 लाख धान किसानों को खरीफ 2021 के दौरान शामिल किया है तथा 70,000 किसानों को रबी फसल के दौरान शामिल करने की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत कुल 271 करोड़ रुपए की राशि सीधे 2,26,000 किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत सभी किसानों को लाने के लिए विशेष अभियान चलाया है। इस वर्ष 81,000 किसानों का केसीसी कार्ड मंजूर किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत 300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और 200 करोड़ रुपए 50,000 किसानों को वितरित किए जा चुके हैं। किसानों तक उन्नत तकनीकी जानकारी पहुंचाने हेतु
कृषक बंधु केंद्र खोले गए हैं। राज्य सरकार ने नाबार्ड से एक विशेष ऋण योजना के अंतर्गत 50,000 भूमिहीन बरगदार बटाईदार किसान कृषक और जोतदार किसान को शामिल करने की योजना बनाई है, जिसे त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के माध्यम से वितरित किया जाएगा। राज्य सरकार ने बांस, चाय, रबर और बागवानी उत्पादों जैसे उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से बेहतर समूल्य संवर्धन एवं आय अर्जन बढ़ाने पर जोर दिया है। रिपब्लिक डेनि रुसो हास्टिनि मन्त्री अग्रा बाइथानि नक तंथाइ नगन खासे बानाति सागा तिनि बानाति समाजागा मानजागा हास्टिनि जुदा जुदा डिपार्टमेन्ट आदर बानाति सामन्त्री मन्त्री अग्रा कक माथो साइखनारिगा ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছি। আমি প্রথমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে ধন্যবাদ দেব যে উনি যেভাবে কোভিড-19-এর মোকাবেলা করেছে, রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে সমন্বয় সাধন সঠিকভাবে। অর্ধেক আমাদের মধ্যে কল্পনা ছিল না যে ভারতেও দুটি ভ্যাকসিন তৈরি হতে পারে এবং সরকারি সহায়তায় প্রত্যেকে মুক্তভাবে শুধু ভারতবর্ষ নয়, আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশকেও আমরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। আমি আজকের এই পূর্ণ লগ্নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে সবচাইতে প্রথম অগ্রণী ভূমিকা পালন করার জন্য শুধু ভারতবর্ষ না, পুরো দুনিয়ার মধ্যে উনি এক উদাহরণ প্রস্তুত করেছেন যে কীভাবে এই অতিমারি থেকে মোকাবেলা করা যায় এবং তা থেকে বেরিয়ে আসা, আর তার সঙ্গে সঙ্গে আত্মনির্ভরশীল ভারত, সেটা এক নতুন আমাদের নওজওয়ানদের মধ্যে জোয়ার নিয়ে এসেছে অগ্রগতি। আমরা ভেবেছিলাম যে আমরা ভেঙে পড়ব বা আমরা পিছিয়ে পড়ব, কিন্তু কোনোভাবেই আমরা পিছিয়ে যাইনি, বরং ভোকাল ফর লোকালে আমাদের সমগ্র দেশব্যাপী অগ্রগতি হচ্ছে প্রত্যেকটি সেক্টরে, সেটা এমএসএমই সেক্টর হোক, প্রাইমারি সেক্টর হোক, প্রত্যেক জায়গাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যোজনা এনে গরিব মানুষদের প্রতি খেয়াল রেখেছে, নভেম্বর পর্যন্ত মুক্ত চাউল দেওয়া, সেটা ভারতবর্ষের ইতিহাসে কোনোদিন হয়নি। যে 130 কোটি ভারতবাসীর কাছে ইপিডিএস সিস্টেমে এইভাবে সেগুলো পৌঁছে দেওয়া। আমি আবারও সারা ত্রিপুরাবাসীকে এই গণতন্ত্র দিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর ত্রিপুরাকে আমরা সবাই মিলে এগিয়ে নিয়ে যাব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন আত্মনির্ভর ভারত এবং আত্মনির্ভর ত্রিপুরা তৈরি করা, সেই মন্ত্রে আমরা নিজের নিজের জায়গা থেকে কাজ করে থাকি।
Republic de bisi fil sini bara habai baksa hase wa South Hangkong birunia BKI Ministerium bana tisaka oro thangi manjaka hate or mode ensi debma botini bana tisamote pandro koknaruka পুরস্কার তুলে দেবেন সেই সাথে আমি সবাইকে অনুরোধ করব দাঁড়িয়ে এই মঙ্গল কাজে সহায়তা করার জন্য সবাইকে বলবো দাঁড়িয়ে বলুন পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমাদের রাজ্যের মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী শ্রী দারুণ। নমস্কার। আরো মাছ করতে হবে, আরো কর্মসংস্থান, সবার জন্য স্বাস্থ্য, বাসস্থান, খাদ্য, বিদ্যুৎ, বিশুদ্ধ পানীয় জল, শিক্ষা ইত্যাদির অভাব এখনও আছে। এই কাজে দেশে এবং রাজ্যের সকলের সাথে আমাদের সকলেরই সহযোগিতা করতে হবে। সবশেষে বলবো কিছু বিদেশি শক্তি ভারতের উপরে আগ্রাসনের প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে, যার বিরুদ্ধে আমাদের দেশের সামরিক বাহিনীর সর্বশক্তি দিয়ে এই আগ্রাসনের মোকাবিলা করে দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় অত্যন্ত প্রভাবের কাজ করছে। স্বাধীনতার প্রবর্তন করব কিছু বিশৃঙ্খলাবাদী শক্তি দেশের কোনো কোনো অংশে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মাধ্যমে ভারতবর্ষের জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ঐক্য ও সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করতে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতবর্ষের জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ঐক্য সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করার যে প্রচেষ্টা আছে তাতে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও সাফাই কর্মী ভাই ও বোনেরা, ছুটি স্বজন মণ্ডলী, মা ও বোনেরা এবং বন্ধুগণ, প্রজাতন্ত্র দিবসের এই পূর্ণ লগ্নে আপনাদের সবাইকে জানাই হার্দিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। দিবসের এই প্রাতলগ্নে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর যোদ্ধা শহীদ বিনয় বাদল দীনেশ, সূর্য সেন, ক্ষুদিরাম, নেতাজি সুভাষ, জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী সহ অসংখ্য বীর শহীদদের যাদের আত্মবলিদানে এবং রক্তের বিনিময়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে পেয়েছি আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব। bara habai baksa hasini jeda thayo bisi filsini Republic de parajaka abhakini edisini khomuru amjur kasha kotor kai palajaka tini oro manjaka edisini barjotuni jikerao bonokari manjaka edisini sio bolin de burma tini ni Republic de parajaka nate edenstunaro musamung phunolekya Other players they went to Assam Rifle ground. Prize Ritomo sini CRPF 71 Battalion Commandant Mr. Akil Bhatti. Receive Haitomo Kumpo Academy Player Champion Trophy. Hasteni Secretary Habanawa Borom Ivani Bishanti Barar Harar Baksha Tripura Hasteba Hasteni Secretary Habanawa Republic de Narusoi Banatisega Ora Banatishananga Majaka Hasteni Remodi Roton Lanar Banatisamati Koktomatuna Sekunarika
accompanied by police band. জানাচ্ছি 1950 সালের 26 জানুয়ারি আমাদের স্বাধীন ভারতবর্ষের সংবিধান কার্যকর হয়েছিল। সেই মহান ঘটনাটিকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাতেই আমরা প্রতি বছর 26 জানুয়ারি তারিখে দেশময় প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করি। স্বাধীনতার পর আমাদের সংবিধান মোট 104 বার সংশোধন হয়েছে। সংবিধানের প্রস্তাবনায় আছে আমাদের দেশ হবে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, প্রজাতান্ত্রিক এবং সকল নাগরিক সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ন্যায় বিচার পাবে, চিন্তা করার, মত প্রকাশ করার স্বাধীনতা থাকবে, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনারও স্বাধীনতা থাকবে। 1946 সালে 6 ডিসেম্বর B.R. আম্বেদকরের নেতৃত্বে 7 জনের উপরে সংবিধান রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। 1948 সনের 21 ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতির কাছে সংবিধানের খসড়া জমা দেওয়া হয়। 1949 সনের 26 নভেম্বর সংবিধান গ্রহণ করা হয়। এই জন্য ওই দিনটিকে সংবিধান দিবস কিংবা আইন দিবস বলা হয়। 1950 সালে 26 জানুয়ারি সংবিধান কার্যকর করা হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, মূল সংবিধানের প্রস্তাবনায় সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দগুলি ছিল না। 1976 সালের 42তম সংবিধান সংশোধনের পর 27 বছর পর সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা এই দুটি আদর্শের কথা আমাদের সংবিধানে যুক্ত হয়। ভারতের সংবিধানের সবচেয়ে যে বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে মানব কল্যাণ এবং মানব উন্নয়ন। প্রকৃতপক্ষে প্রজাতন্ত্র হল এমন এক রাষ্ট্র ব্যবস্থা যেখানে জনগণ চরম ক্ষমতার অধিকারী, যেখানে কোনো প্রকারের বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী থাকবে না এবং সমস্ত সরকারি পদ এবং সরকার প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা সকলের জন্য সমানভাবে উন্মুক্ত থাকবে। গান্ধীজি বলেছিলেন, আমি এমন একটা দেশ গড়তে চাই যেখানে গরিব ধনী সবাই মনে করবে এটা আমার দেশ, যেখানে উঁচু নিচু বলে কিছু থাকবে না এবং ওই দেশ গঠনে জনগণের সকলের সক্রিয় অংশীদারিত্ব থাকবে। 3টি লোককে সারা দেশের মানুষ এখনো শ্রদ্ধার আসনে রেখেছে। এরা হলেন বাপুজি, স্বামীজি এবং নেতাজি। ভারতীয় সভ্যতা চিরকালই সাম্য এবং জাতীয় ঐক্যের জয়গান করছে। এক জাতি এক প্রাণ একতা, এটাই আমাদের জাতীয় আদর্শ বলে বিবেচিত হয়ে আসছে সুদীর্ঘ অতীত থেকে। সাম্প্রতিক ভারতবর্ষে সেই আদর্শে ঐতিহ্যকে আরও ব্যাপকতা দান করার জন্য সবকা সাথ সবকা বিকাশ এর নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। ভারত বহু ভাষাভাষীর দেশ। এখানে বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন বর্ণ, বিভিন্ন জাতির লোকের বসবাস, বিচিত্র তাদের পোশাক, বিচিত্র তাদের আচার ও সংস্কৃতি। কিন্তু ভারতীয় জাতীয় পতাকার সামনে প্রতিটি মানুষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় অবনতশীল। এটাই আমাদের জাতীয় ঐক্যবোধ, এটা আমাদের জাতীয় চরিত্র। নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান। 72 বছর পরেও আমাদের দেশে এমন কিছু
ক্ষুদ্র সরকারবাসী লোক রয়ে গেছে। Republic Salopano BJP Adon Rabu Sigrid Sokro Klajaga Congress Bodoro Lokria Kucham Emene Dilip Chudri no Kobe Rishomo Block Congress in Casco Hemonto Lotno Kobe Koban Adon BJP ni Mongoi Kok Chesumurika Tanawa Kransharo Visi Phil Snisini Republic Dini Banati Samanati Soprojaka MLA অভিযোগ করে। হ্যাঁ, তো সেই মোতাবেক এখন আইসি মাত্র আসার সাথে সাথে আপনাদেরও দেখা আমি অভিযোগ জানাইছি, আমি এখন জানাইছি থানাতে। তার নামে এই দেবব্রত সরকার, আরও একজন আসলো পরদিয়ায় আসে, আরেকটা ছেলে খারাপ ব্যবহার করছে, এর নাম হচ্ছে কি জানে এই খুকন বৈদ্য। হ্যাঁ, এই এরা অন্যরা আছে ঘিরে এর মধ্যে দেখতে আসি বাইকে কতজন আসছিল তারা আসছিল প্রায় 15 জনের মতন। এরপরে বাইকে অনেকে ওই ফোনের পরে চারিদিকে আমরা রাস্তাতে আসতে সবাই বাইকে এরকম ফ্ল্যাগে লাঠি লাগায় যাইতে আছে, এটা আমরা দেখছি। তো এই যদি স্বাধীনতার প্রজাতন্ত্র দিবসের এই অবস্থা, মানুষকে তার গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করতে আছে, আমাদের রাজনৈতিক অধিকার হরণ করতে আছে, আমরা জনসেবা কাজে আমরা যাইতাম পারতাম না, স্বাধীনতার ফ্ল্যাগ প্রজাতন্ত্র দিবসের ফ্ল্যাগ উঠাইতে পারতাম না, এই যদি পরিস্থিতি হয় তাহলে এখানে বিজেপিরা এই আমলে আর বাকি গণতন্ত্র কী আছে সেটা আমি প্রশ্ন রাখছি। এবং বিপ্লব দেবের কাছে দেবের বাবুর কাছে আমার আবেদন থাকবে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, এই ধরনের গুন্ডা বাহিনী দিয়া যে আমাদেরকে কি হেনস্থা করার, অপমান করার রাস্তাতে উনি নির্দেশ আছে কি না কইছে। তারা আমি বললাম যে কেন টেম্পু ভাঙবো, হ্যার কি অপরাধ, কেন টেম্পু ভাঙে, হ্যার কি অপরাধ, আমি আনছি, তুমি আমার সাথে খারাপ। যদিও এবার ফোনে কারারে ফোন দিচ্ছে বাইকে আসার জন্য, কইতেছে সবাই এখানে আইতো, তখন কইতেছে এক্ষুনি তুমি গেলেন না যাবেন, তাহলে কিন্তু খারাপ হয়ে যাবে আজকে। আচ্ছা খারাপ করলে করে হলো, সিপিএম হলে 25 বছর অত্যাচার করছে, তোমরা একটা শুনো পামু করো, আমি দাঁড়াই দিছি। তখন সময় কত হইব? হ্যাঁ, 8:30 টাকা। আচ্ছা, ফ্ল্যাগ উঠেছেন কটা? ফ্ল্যাগ এর আগে উঠছি, 8টা। ফ্ল্যাগ আগে উঠছে, আমি মতাইশের আমরা ওইখানে গেছি, ফ্ল্যাগ আগে উঠছে। তো এরপরে দিয়া তখন এবার আমরা এই যখন এবার ওই অন্য মার্চেন্টরা হ্যাঁ অনেকে ডাক্তার আছে, কয়েকজন লোকে ডাক দিতে আছে, হ্যাঁ শুনতে আমাদের মেয়েরা করতেছে আপনারা উঠে যান গা। তখন সে আমাদেরকে পিছন দিকে আলিয়ে এবার আমাদেরকে টেম্পুর সাথে বিএসএফ ক্যাম্প পার করাই দিছে, পিছন দিয়ে ওলা দিয়ে বিএসএফ ক্যাম্প পার করা দিয়ে আমি থানাতে ঢুকতে পারি নাই। আমি এবার জোলাইবাড়ির রাস্তার মুখে দাঁড়াইয়া ওসিরে ফোন করছি, রিসমুখ থানার ওসিরে ফোন করার পর ওসি তখন রিসমুখ ব্লকের থেকে ওসি করতেছে এরকম করতে, হ্যাঁ তো আপনি কই আছেন, আমি যে আমার এরকম ক্যাম্প পার করে এখানে আমি এখান থেকে আপনি ফোন করতে আসি, আপনি এই জিনিসটা আমার একটা জিডি রাখেন এই টাইমে এন্ট্রি করে। Republic Day Salo Hope for Children a Child Care Project of Believer Eastern Church in Bukati Ringsingai Tongnai Rogna Silai Bagjakha. Republic Day Salo Hope for Children a Child Care Project of Believer Eastern Church in Bukati Ringsingai Tongnai Rogna Silai Bagjakha. Tabo Jarati Joti Bagjakha 1200 Ringsingai Rogna Ambasha Doharam Mahai Kami Rog Juda Chenda Rogna Bagjakha. Khoroksana Kaicho Kai Silai Bagjago Omahikeno tini khomrong sendaro silaibang mupanda songjajaka orom manjagai His Grace Bishop Olimon Philemon ST Thomas Believer Eastern Church Agortolani Reverend Father Sujit Deborma khomrong district leader Father Bishu Debormana khoboi dikon tei kaitoni samung tangnare manjaka pandao srima bisene chengai rika Father Sujit Deborma samung tangoi chanai biara klai tongnai omhai nog nokungni cherai rakno tini borok thangoi chubaikha borok thangai ringsrangnai ren khukti saimanka thinagonor tamu unamusun sungmani yagro baksa IPS tei doctor unamusun jago boroni khukti kok omhai khnamani yagro boroni bagai kaitani suri sanlaika. Yes, very good. Kalau pasal kerja, ni pun tahu lah. Jangan ni bawa tahu kelas lah. Hah? Very good. God bless you. Okay?
Udah kok tahun pergi. Nanti sab tahun apa so? Ang kini kok sender untuk paksa di. Hah? Tahun apa so? Wow. Oh my God. Ayah belum sana. Good. Ini tahu kaya. Siapa kerja? Hai, Anika Panita Kogde Bukuksong Boronggunan Lukurok. Ini 72 Indian Republic Sal. O Sal Kaham Salonor Jotno Milibaristan Sastingi Anika Kaham Te Hamzakno Jibai Te Borom Jafar. Ini Ani Thanio Kebang Kok Sajani Ture Kok Thaja Thani Se Sajani Kok Komu Se Sini School Porinai Chirairo Babu lockdown yulo school of Baksa Kulukaba Porinan Cherkaba Ahing Nation notebook Bakna Bagay Diaram like that. They on notebook no almost to get 1200 Chirairo Nursing Baksa Tungo Tai 12,000 notebook Sung Razai Tungo Almost like Kaisha Bihisa Barupanung bisa kacang menikok, kacang menikok, dorong tarik ini bisa saranaka, sini serang jadi channel bising deh om haikino romni ambasa, bongsibari bisal god, jalagang omonku, duhuram, Korea dufida, Kuwait, industri bajar, kumlung, Mitra, Roisawari, Silasuri, Subas Nogo, ambasa. Yatai tuju oma hai rokni khapang ni school thangnai surai raknosu omno lumno dezaka omo sakaisa dong kan saklai ma hambai dong suri tong bagi continuously sin bagi suri tong ni oma hai kinu sini to pani school college por re raknosu isa subasu rimanen bagai te okong lu ang sanamu sungo tabu oma hai salo gabang sini Sijak Mukjagro, ya sijak Potripot, ya Pamno, Gibrumong, Sobalaimong, Bangka, Amo Khas Tanguka, Kok, Dekat Ongtomani Kok, O appreciation Jotunul Yapari, Ka, Kaham, Ka, Hamjang Yapari, Kaham Tomba Gini, as a Kok Sariyo, as the Nivataga, God bless you all. 26 January Unka Republic Day Parahani Live Mokasa Kusum Kotaka Sijati Unka Pondit Jawaharlal Nehru Smai Damari Dong Parahani Borokno Jote Pachingano Boskanga Tlangani Bagai Samung Kanyani Tabo Abakana Samung Suli Dong Pia Paraha Ni Monti Bakro Northern Smai Damani Yaga Parahani Sampan Sabai Dika Abunakari Borokni Samung Roknobo Mantai Shota Yaknibo Sepelika Karakshara Pradesh Congress Hakoto Baksa Hasebo 26 January Republic Day Parajama Sanadagoi Hassan Congress in Casco, British country, which was Kokmatona, Sekanarika. ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই দিনটি পুরো উজ্জ্বল দিন। প্রজাতন্ত্র দিবস। নেহেরু শপথ নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে, নিশ্চিত করেছিলেন ভারতবর্ষের মানুষের রাজনৈতিক ক্ষমতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক, অর্থনৈতিক, এবং ভারতবর্ষ সেই লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছিল। ভারতবর্ষের মানুষের সমস্ত ক্ষমতাই দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি প্রয়োগ করছিল। কিন্তু আজকে আমাদের নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, উনি যেদিন থেকে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, শপথ নিয়েছেন, প্রতিটা মুহূর্তে উনি সংবিধানকে লঙ্ঘিত করছেন, সংবিধানকে অপমান করছেন, মানুষের অধিকার ছিনিয়ে নিচ্ছেন। আজকে সারা ভারতবর্ষের কোথাও মানুষের সাংবিধানিক অধিকার যেটা, সেটা
প্রয়োগ করতে পারছে না, সেটা রাজনৈতিক বলুন, অর্থনৈতিক বলুন, সামাজিক বলুন, সর্বক্ষেত্রেই আজকে নরেন্দ্র মোদী সাহেব ওনার কয়েকজন বন্ধু শিল্পপতিদের সাথে সংবিধানটাকে ব্যবহার করে ভারতবর্ষের সমস্ত যেগুলি সংস্থা, যেগুলি নিরপেক্ষ ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংস্থা, ধরুন সিবিআই থেকে আরম্ভ করে ভারতবর্ষের বিচার ব্যবস্থা, সবগুলিকে আজকে দলীয়করণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে, যেটাতে মানুষের সমস্ত অধিকার আজকে আপনার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে বলতে করা যায়। সেই জন্য আজকের দিনে শপথ নিতে হবে নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত লোক আজকে লড়াই করতে হবে সাংবিধানিক অধিকার পুনরুদ্ধার করার জন্য। আজকের সাংবিধানিক অধিকার সম্পূর্ণভাবে লঙ্ঘিত, সেই জন্য আজকের দিনটা আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ভারতবর্ষের মানুষের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমার আজকের শপথ ভারতবাসী এবং সমস্ত মানুষের কাছে আমাদের কংগ্রেস থেকে আবেদন করা হচ্ছে যে গণতন্ত্র আজকে বুলুণ্ঠিত, আজকে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করার ক্ষমতা নেই, সেটা দিল্লিতে বলুন, রাজ্য বলুন, আজকে আমরা শপথ নিচ্ছি সেই অধিকার লড়াইয়ের জন্য আমরা নিরন্তর লড়াই করে যাব। হাস্যকতা হাবাং ফাইমানি উলো লোকরংনি মানতাই সপ্তাহে সেবিনাকা হাসে দিন দাবুনি হাবাং সংবিধান সবাইরিকা আবনন কারিসে হাসনো কেবাংনাই বদলে সিপিএম ফানা ইয়ংরিয়া বড়বাই চক্র জাগৈ দঙ্গ হাইনি কক্সে জায়গা কেবাংনি বদলে আদং হাইকা দাবুনি এমএলএ মানিক সরকার। ধর্মের নামে আক্রমণ বিভাজন চলবে না। ইনকিলাব জিন্দাবাদ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ। সংবিধানের উপর আক্রমণ বন্ধ করতে হবে, সংবিধানের উপর আক্রমণ বন্ধ করতে হবে। মুক্তি চাই, কৃষি ও কৃষক বিরোধী প্রশাসনের গেরুয়াকরণ করা চলছে না, চলবে না। ধর্মের নামে আক্রমণ ও বিভাজন আমি আপনাদের সামনে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য উল্লেখ করলাম। আমরা এখন কি যাচ্ছি, এই যে বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলোর কথা বললাম, এই বিষয়গুলো গত ৬-৭ বছর যাবৎ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নির্দেশে পরিচালিত তাদের যে রাজনৈতিক দল বিজেপি, তারা একের পর এক হরণ করে চলেছে। নতুন আইন তৈরি করার নামে সংবিধানের বিরুদ্ধে আক্রমণ সংগঠিত করে চলেছে। এটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, এই বিষয়গুলো যেগুলো আমি উল্লেখ করার চেষ্টা করলাম, ভারতবর্ষের অধিকাংশ রাজ্যে যেখানে বিজেপি দল রাজ্য সরকার চালায় বা সরকারের সিংহভাগ হিস্যার অধিকারী, সেই সমস্ত রাজ্যগুলোতে সংবিধান লুণ্ঠিত, পদদলিত হচ্ছে, জনগণ আক্রান্ত হচ্ছে। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক, ছোট মাঝারি ব্যবসায়ী, ব্যবহারজীবী, বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত মননশীল মানুষ তারা আক্রান্ত হচ্ছে। যেমন আক্রান্ত হচ্ছে বিজেপি আইপিএফটি শাসিত আমাদের এই ত্রিপুরায় গত 18 মার্চের ফলাফল ঘোষণার পর থেকে। এরকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা কি লক্ষ্য করছি, বিজেপি সরকার একটার পর একটা কালো আইন তৈরি করছে। আপনারা স্লোগান শুনছিলেন, আমি যে কথা শুরু করেছিলাম, সিভিল লিবার্টিজ, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, আমাদের দেশে নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য যে আইন তৈরি হয়েছে সংবিধান বিরোধী। 370 ধারা, 35 ক ধারা সংবিধান থেকে মুছে দিয়ে জম্মু কাশ্মীর যে রাজ্যটি, এটাকে ভেঙে খণ্ড বিখণ্ড করে দেওয়া হয়েছে। এটা
সংবিধানের বিরুদ্ধে আক্রমণ। সংবিধানের 370 ধারায় পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে কাশ্মীর রাজ্যের সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে গেলে পর সেই রাজ্যের যে বিধানসভা আছে তাদের মতামত আগাম যাচাই করতে হবে, জেনে নিতে হবে, তার ভিত্তিতেই কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। কিন্তু তার ধারে কাছে আরএসএস নির্দেশিত বিজেপি সরকার যাবার চেষ্টা করেন। এগুলো যারা খবর রাখেন তারা জানেন। আমাদের দেশের মূল উৎপাদিকা শক্তি কৃষক জনসাধারণ, তার সঙ্গে শ্রমজীবী অংশের মানুষ। 70 থেকে 71% মানুষ গ্রামে বাস করেন। তাদের প্রায় 85 থেকে 90% প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে কৃষির সাথে যুক্ত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমি, মাঝারি জমি মালিকি বেশি, একটু বড় পরিমাণ জমি, তারও বড় পরিমাণ জমির মালিক তুলনামূলকভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল মানুষদের মধ্যে সংখ্যায় তারা কম। কিন্তু সবাই স্বাধীনতার পর থেকে কৃষিকে ভিত্তি করে, যার মূল ভিত্তিটা হচ্ছে জমি, ভূমি, তারা বেঁচে পড়তে থাকবার চেষ্টা করছিলেন। তারা আমাদের দেশের অন্নদাতা হিসাবে স্বীকৃত, সমাদৃত, শ্রদ্ধা তারা ভোগ করছে। বিজেপি সরকার এমন 3টা আইন তৈরি করলেন যার বিরুদ্ধে সারা ভারতবর্ষে প্রতিবাদের দামামা বেজে উঠেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষের দিকে আমরা দেখেছি, ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমাদের দেশের গ্রামের মানুষ কৃষির উপর যারা নির্ভরশীল, দেরিতে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর এই মাঝের যে 73-72 বছর, এই সময়ে ভারতবর্ষের কোনো কোনো রাজ্যে প্রগতিশীল চিন্তা ভাবনার যারা ধারক বাহক, এরকম যে কৃষকদের সংগঠন কৃষকদের বিরুদ্ধে পর্যায়ক্রমে যে আক্রমণগুলি নেমে আসছিল, তার বিরুদ্ধে তারা কথা বলছিলেন। তাদের প্রতিনিধিরা সংসদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সমগ্র ভারতকে একসাথে করে বৃহত্তর আন্দোলন এভাবে গড়ে ওঠেনি। এই 3টি আইন কোভিডের সুযোগ নিয়ে গণতান্ত্রিক অধিকার সংহার করে মানুষকে গৃহে বন্দী রেখে সারা ভারতবর্ষকে জেলখানায় পরিণত করে আরএসএস নিয়ন্ত্রিত বিজেপি জনবিরোধী এই আইনগুলি পাশ করিয়ে নিয়েছে। এই যে আইনসভা বললাম, আমাদের সংবিধানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ, সে আইনসভার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে রাজ্যসভা। লোকসভা 5 বছর পর পর তার মেয়াদ শেষ হয়, নতুন করে লোকসভা তৈরি করতে হয়। কিন্তু রাজ্যসভা এটা ভাঙে না, এটা চলমান। রাজ্যসভার সদস্যরা এক নাগারে 6 বছরের জন্য নির্বাচিত হন। প্রতি 2 বছর পর পর তার 1/3 সদস্য নির্বাচিত হন। তার ভাঙবার প্রশ্ন নাই, তার মৃত্যু নাই। এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ যে সংস্থা, লোকসভায় বিল পাস হলেও রাষ্ট্রপতির মতামত নিতে গেলে পর, এটাকে আইনে পরিণত করতে গেলে পর, এই যে গুরুত্বপূর্ণ আইনসভার অঙ্গ রাজ্যসভা, সেখানে বিতর্ক করতে হয়, মতামত যাচাই করতে হয়, ভোট যদি কেউ দিতে চান তাকে সুযোগ দিতে হয়। কিন্তু এই 3টা আইন পাস করতে গিয়ে পার্লামেন্টের ভেতর বিরোধী দলের সাংসদ যারা, তাদের কণ্ঠ রোধ করে রাখা হয়েছিল। ওয়াচ এন্ড ওয়ার্ড যারা পার্লামেন্টের ভেতর, তাদেরকে দিয়ে সাংসদদের ঘেরাও করে রাখা হয়। কিছু কিছু বিরোধী দলের সাংসদ, তাদেরকেও ওই দিন যাতে তারা পার্লামেন্টের মধ্যে ঢুকতে না পারেন, আগেই তাদেরকে নানা অছিলায় এই সংসদে অংশগ্রহণ করা বাতিল করে তাদেরকে বাইরে থাকতে বাধ্য করা হয়। এইভাবে ভোটাভুটিতে না গিয়ে, কারণ ভোট হলে তারা পরাজিত হতেন। লোকসভায় তাদের সংখ্যা ছিল, রাজ্যসভায় এই সংখ্যা ছিল না বিজেপি। এটা বুঝতে পেরে
এরা হই হুল্লোড়ের মধ্য দিয়ে চেয়ারম্যান রাজ্যসভা তার সহযোগিতা নিয়ে এই বিলগুলো তারা পাশ করিয়ে নিয়েছে। আপনারা যারা খবর রাখেন আপনারা জানেন 2 মাস যাবৎ দিল্লিতে লাখো লাখো কৃষক তারা দিল্লির আউটস্কার্টসে অবস্থান করছেন। তাদের কথা ছিল তারা দিল্লিতে ঢুকবেন 26শে নভেম্বর এবং 27 তারিখ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিদের কাছে এই আইনগুলি বাতিল তুলে নেওয়ার জন্য তারা দাবি সনদ উপস্থিত করবেন, তাদেরকে ঢুকতে দেওয়া হয়। এই সময় গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ বন্ধ করতে হবে। ওই মানবাধিকার রক্ষার প্রশ্নে সকল অংশের জনগণ এগিয়ে আসুন। বর্ষের ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় চরিত্র খর্ব করা চলছে না, চলবে না। ধর্মঘটের তুলন বিজেপি সরকারের স্বৈরাচারী নীতি আমরা মানছি না, মানব না। ওই বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতি আমরা মানছি না, মানব না। অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। ইনকিলাব জিন্দাবাদ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ। Republic de Parliament Bishinti Hastable BJP Havanogo Barati Saka or Manjaka BJP Kasko Dr. Manik Shaha, one Kariba Manjaka noticed in Barjawa, Tonai Partini, Tampong, Oji Jambua, Tini Panda, Koktaro Tanti, Oji Jambura, Koktuma Side Canadica. যে ভ্যাকসিন সেটা ভারতে নির্মাণ করে এবং তার ভ্যাকসিন भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল সমস্ত জায়গায়ও এই ভারতের তৈরি ভ্যাকসিন। এই কারণে ওই দিনটিকে স্মরণ রাখার জন্য 26শে জানুয়ারি দিনটিকে যে আমাদের স্বাধীনতা দিবস হিসাবে কিন্তু সেই দিনটা ডিক্লেয়ার করা হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে আমাদের যে ন্যাশনাল কংগ্রেস তাদের নেতৃত্বে যারা ছিলেন তারা ওই দিনটিকে স্বাধীনতা দিবস হিসাবে উদযাপন করত, কিন্তু সময়ের কারণে এবং তৎকালীন রাজনৈতিক কারণে এটা 15ই আগস্টে আমাদের স্বাধীনতা দিবস 1947 সনে সেটা ডিক্লেয়ার হয়। তাই ওই দিনটাকে স্মরণ রাখার জন্য 26শে জানুয়ারি 1950 সনে এই সংবিধান আমাদের গৃহীত হয়। তো আজকে একটু আগে আমাদের মাননীয় যে আমাদের সংগঠন মন্ত্রী নর্থ ইস্টের উনি বিশদভাবে বলেছিলেন যে কিভাবে আজকে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উনি সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত উনি প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। আত্মনির্ভর ভারতের কথা বলা হচ্ছে, তো আত্মনির্ভর ভারত এটা তবেই সম্ভব হবে যদি আমরা সবাই মিলে এই দিনগুলো যে এক এক সময় 15 আগস্ট আসে এবং শহীদের যে মূল্যায়ন যদি আমাদের করতে হয়, সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি এবং আমাদের যে নিজের সম্পদ সেটাকে যদি আমরা ইউজ করে আমরা কিছু করতে পারি দেশের জন্য, তবেই আমরা সারা পৃথিবীর কাছে আমরা শ্রেষ্ঠ ভারত হিসাবে আমরা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব। তো আজকের এই 72তম এই যে গণতন্ত্র দিবস, সবাইকে এখানে উপস্থিত আবার আমি সবাইকে হার্দিক শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য। हर व्यक्ति को मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई ये सब प्राप्त हो, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं लागू की, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो स्वच्छता योजना हो, चाहे वो मुद्रा लोन हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो उजाला योजना हो, इन सब योजनाओं को हमारे देश में जितने भी गरीब हैं, जितने भी मध्यम वर्गीय लोग, सबको विकसित करने के लिए विकसित भारत बने, एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा दिया है साथी, उस सब में हम एकजुट होकर प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है इस देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना, तो सभी जाति, मजहब और धर्म क्षेत्र के सारी रचनाओं को हम भूल के सब देशवासी के नाते, भारतवासी के नाते हम सब एकजुट हों, इस देश को विकसित करें
इस देश की समृद्धि में हमारा योगदान रहे। और जैसा आत्मनिर्भर भारत की बात अभी राजीव दा ने की है, तो आत्मनिर्भर भारत की तरफ साथियों हमें एग्रेसिव होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और हम आत्मनिर्भर होंगे तो इस देश को पूरी दुनिया का नंबर 1 देश बना पाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज इस दिवस के दिन आप सबको फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की। Tini sagera ne baga asukno, unni baga naitani cewek selanjutnya kokpra koktama TV channel no.